Good morning to all. Next one sum, illustration number 8. A company has 3 production department X, Y and Z and 2 service department A and B. The departmental overhead are as follows. So production department X 12,000, Y 8,000, Z 4,000, service department A 936, B 1,200. The expenses of service department are charged on percentage basis as follows. A rendering the services to X, Y, Z and B 20%, 40%, 30% and 10% respectively. B rendering the services to X, Y, Z and A 40%, 20%, 20%, 20% respectively. Apportion the service department expenses to the production departments by using simultaneous equation method and repeated distribution method. Okay, so first ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, simultaneous equation method ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. simultaneous equation method ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ first we should frame the equation. Okay, write on the heading solution simultaneous equation method. A value, A and B is a service department. A value is 936, they are given in the problem. B 1200. A rendering the services to B, not the A. Okay, that means A rendering the services, it have a 936 value, but B is a 20% only. Okay, but we don't know the exact value. B rendering the services to A, but the cost is 1200, but we don't know the A value of A value. That means they are given the 10%, but we don't know the values. Okay, so you should find out the values. A value is 936, B is 20%, 20 divided by 100. This is the equation 1. B value is 1200 and A percentage is 10. So 10 divided by 100, this is the equation number 2. So A equals to 936, 20 divided by 100 equals to 0.2B. B value is 1200 plus 10 divided by 100 equals to 0.1A. Okay, next ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. A ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 0.2B ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 936. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.1A ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 0.1A, ಬಿ ಏನಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1200 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0.1ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ 1ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, A ಇಂಟು 0.1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.1A minus into plus equals to minus 0.2b into 0.1 equals to 0.02b equals to 936 into 0.1 equals to 94. Next minus 0.1a into 1 equals to minus 0.1a plus into plus equals to plus b into 1 equals to b equals to 1200 and into 1 equals to 1200. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. And minus this is a plus, it has 0.02b and in this problem 1b. Okay, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ it is understood 1 ಅಂತೆ. ಸೊ 1 ಇಂದ 0.02b ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ 0.98b ಬರುತ್ತೆ. This is also positive value, this is also positive value. So 1200 plus 94 equals to 1294. B equals to 1294 divided by 0.98 ಆಗುತ್ತೆ. So B value is 1320 and comes to A. So A equation ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. A equals to 936 plus 0.2 B place ಅಲ್ಲಿ B value find out ಮಾಡಿದೀವಿ. So write on the B value 1320. A equals to 936 plus 0.2 into 1320. So 264. 936 plus 264 equals to 1200. Therefore, B value is 1320, A value is 1200. Next, find out the secondary distribution summary, simultaneous equation method. So ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. simultaneous equation method ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ 12,000, 8,000, 4,000, 24,000 ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ಲು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ನೋ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿದು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕಮ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1200, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1200 ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 1320 ಇದೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ 1200 ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದು ಅವರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 20% ಪ್ಲಸ್ 40% ಪ್ಲಸ್ 30%, ಟೋಟಲ್ 90% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ 90%. 1200 ಇಂಟು 90% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1080 ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1080ನ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 1080 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್, ಎ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ 20%, ಔಟ್ ಆಫ್ 90% ಅಲ್ಲಿ 20% ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 90% ಅಲ್ಲಿ 40%. ಝೆಡ್, ಎ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಓನ್ಲಿ 30% ಔಟ್ ಆಫ್ 90% ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1080 ಇಂಟು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 240. 1080 into 40 divided by 90 equals to 480. 1080 into 30 divided by 90 equals to 360. So 240, 480, 360. So write on the same values x, y, z ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ 1320. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟು ಕನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ 40%, ವೈ 20%, ಝೆಡ್ 20%, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದು 80% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1320 ಇಂಟು 80% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1056 ಇಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ 1056. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ಬಿ ಕಂಪನಿ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 40% ಔಟ್ ಆಫ್ 80%, and B rendering the services to Y department 20% out of 80%, and then Z also 20% out of 80%. So 1056 into 40 divided by 80 equals to 528. 1056 into 20 divided by 80 equals to 264. 1056 into 20 divided by 80 equals to 264. So write on the same value 528, 264, 264. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ಕಾಲಮು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಝೆಡ್ ಕಾಲಮು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. 26,136. ಝೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದು 4,624, ವೈ ಕಾಲಮ್ 8,744, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದು 12,768. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಆರ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 12,000 ಇದೆ, ವೈ 8,000 ಇದೆ, ಝೆಡ್ 4,000 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 12,000, 8,000, 4,000 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 936 ಆ್ಯಂಡ್ 1,200 ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ 1,200 ಆ್ಯಂಡ್ 936. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಇದೆ, ಫಸ್ಟು ಎ ಒನ್ ಅನ್ನು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ -936 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, -936 ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಬಂದು, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇದು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 20%, 40%, 30%, 10%. Next comes to X, 40%, 20%, 20%, 20% also A,
ಬಿ ಇಸ್ ನಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 936 ಇದೆ. ಈ 936ನ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಎ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 936 ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ 20%. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1087.2 ಆಗುತ್ತೆ. ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1087 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ 936 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 40% ಇದೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ 936 ಇಂಟು 40%, ಎಗೇನ್ 374 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದು 30% ಇದೆ. 936 ಇಂಟು 30% ಆದರೆ 280.8 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 281 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 936 ಇಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ 10% ಆದರೆ 93.6 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 94 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ನಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 94. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1200 ಪ್ಲಸ್ 94 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1294 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. 1294ನ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 1294 ಇಂಟು 40% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ 518 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1294 ಇಂಟು 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ 258.8 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 259 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 1294 ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 20% ಇದೆ. 20%ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಗೇನ್ 258.8 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 259 ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗೇನ್ 1294 ಇಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಗೇನ್ 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ 259 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 259. ಮತ್ತೆ ರೀ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 259 ಅಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಸಾರಿ ಎ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಿ ನಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ 259ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 259 ಇಂಟು ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ 20% ಇದೆ, 52 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗೆ ಬಂದು ವೈಗೆ ಬಂದು 40% ಇದೆ. 259 ಇಂಟು 40% ಮಾಡಿದ್ರೆ 104 ಆಗುತ್ತೆ. 259 ಇಂಟು 30% ಮಾಡಿದ್ರೆ 78 ಆಗುತ್ತೆ. 259 ಇಂಟು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 26 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಎಗೇನ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 26. ಎಗೇನ್ 26ನ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ 26ನ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. 26 ಇಂಟು 40% ಹೌ ಮಚ್, 10. 26 ಇಂಟು 20% 5. 26 ಇಂಟು ಎಗೇನ್ 20% ಎಗೇನ್ 5. ಮತ್ತೆ 20% ಆಫ್ ಎ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಗೇನ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಮತ್ತೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅಪೋರ್ಷನ್ ಎ, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಸೊ -5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ -5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 5 ಇಂಟು 20%. ಸೊ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ರೈಟ್ ಆನ್ ದ 1. ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಇಂಟು 40% 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಂಟು 30% ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ 1 2 2 ಬಂತು, ಟೋಟಲ್ 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ನಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ -5 ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ನಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆರ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್.